महला नावा। मन रे कहा भयो तै बौरा। अहनिस औध घटै नहीं जानै। भयो लोभ संग हौरा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पतत पावन भगत वत्सल करुणा निधान अंतरजामी सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी का आनंद माण रहे सरबत माए भाई गुरु खालसा जी। साध संगत जी, किसी को समझाना होवे किसी को सुनाना होवे कोई गल तो बड़ी सौखी होया करदी है। दूसरे को मत देनी बड़ी सौखी है। दूसरे को समझाना भी बड़ा सौखा है। तो ये आनंद भी बड़ा मनुख नूं आउंदा है कि दूसरे को समझाया है, मैं उन्होंने समझाया है। तो वखरे वखरे तरीकों द्वारा मनुख ये समझाउंदा दूसरे को, कदी प्रेम दे नाल, कदी झिड़क के ते कदी फिर अपने बल की वरतों करके भी समझाउंदा है। पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज कृपा करते हैं कि भाई ये ना होवे किते दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਂ, किते दूसरिਆਂ ਨੂੰ ही एडवाइस दिंदा रह जावें। गुरु की बाणी अंदर भगत कबीर जी कहते ने, कबीर औरन को उपदेश ते मुख में पर है रेत। रास बिरानी राखते खाया कर का खेत। किते दूसरिਆਂ ਨੂੰ समझाਉਂਦੇ ने पर अपना जिहड़ी खेती है वो खा ली है सारी, तो दूसरिਆਂ की राखी करते हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जिथे सानू साध संगत की उत्तम भगते के रूप दे विच उपदेश कर रहे हैं, जिथे सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज प्रथाए साखी महापुरख बोलते सांझी सगल जहाने। सतगुरु जी अपने मन नूं उपदेश करते हैं ते साडे वास्ते साध संगत जी ये बख्शिश करते हैं। उपदेश सानू बख्शिश करते लोकाई नूं, क्योंकि साध संगत जी सब तो वड्डा चंचलताई का घर साडा मन ही है। मन करके ही सारे ये गेड़े सानू पै रहे हैं, क्योंकि ये दूषित हो रहा है, ये कमला बौला हो रहा है। तो ये सतगुरु श्री गुरु नानक साहब जी का घर है, जिथे महाराज सच्चे पातशाह जी ने सामने बिठा के मन दे नाल गल्लां कीतियां। धन धन सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज कृपा करते हैं, ये मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। कहते जे तू हरि दे नाल रहेगा ना, जिहड़ियां दुखां तो तू डरदा है, वार वार भजदा है, दुखां नूं नेड़े नहीं आउण देना चाहुंदा, पर वो तेरे अगे आकड़ के खड़े हो जाते हैं। सुख मांगे दुख आगे आवे। पर कहते जे तू हरि दे नाल रवेगा, जिहड़ा सुखां दा घर है, सुख दाता पै भंजनो, तिस आगे कर अरदास। किरपा नित सुखां दा दाता, किरपा दा खजाना जिहड़ा परमेश्वर वाहिगुरू है। ये मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। तो इत्थे साध संगत जी सानू सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जाच दसी है कि मन जिहड़ा असीं कहने वार वार ये भटकना है, ये खलोंदा नहीं, ये शांत नहीं हुंदा, ये सहज विच नहीं आउंदा। महाराज कहने कदी गल कीती मन नाल, किते सामने बिठा के मन दे नाल गल कीती, ये मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। जे तू ओदा ध्यान धरेगा, फिर वो की करेगा, अंगीकार हो करे तेरा, कारज सब सवारना। तेरे कारज सारे सवार देगा परमेश्वर वाहिगुरू। तेनों अंगीकार कर लेगा, तेनों अडॉप्ट कर लेगा, तेनों एक्सेप्ट कर लेगा। सबना गल्लां समर्थ स्वामी वो परमेश्वर ऐसा जिहड़ा सारियां गल्लां करन दे समर्थ है। वो वड्डा दाता है, तो सारा वो करन जोग है। करन करावन सगल विद, सो सतगुरु हमारा। वो सारियां चीज़ां करन दे समर्थ है।
ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜਾਂ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਿ ਨਾਲੇ। ਇਹ ਮਨਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੋ, ਪਰ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਦਇਆ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਤਿਆਗ ਦੇ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਸੋਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨਾ ਨਿਤ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਵਸਾਉਣ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣ ਨਾਲ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੈਰਾਗ ਦੀ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਚੋਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਤੇ ਤਿਆਗ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖੀਏ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ। ਮਨ ਰੇ ਕਹਾ ਭਇਓ ਤੈ ਬਉਰਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ। ਮਨ ਰੇ ਕਹਾ ਭਇਓ ਤੈ ਬਉਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੌਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੌਰਾ ਭੌਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਐਹਨਿਸ ਔਧ ਘਟੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ, ਭਇਓ ਲੋਭ ਸੰਗ ਹਉਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਐਹਨਿਸ ਔਧ ਘਟੈ, ਇਹ ਨਿਸ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਆਰਜਾ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ngਣ ਘਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ ਨਹਿ ਵੱਢਣ ਘਟਨ ਤਿਲ ਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ, ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਇਓ ਲੋਭ ਸੰਗ ਹੌਰਾ, ਲੋਭ ਦੇ ਸੰਗ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹੌਲਾ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਕਮਲਾ ਬੌਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੂਟੀਨ ਵਰਕ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਂਗੂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਜੋ ਤਨ ਤੈ ਆਪਣਾ ਕਰ ਮਾਨਿਓ, ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮਨਾ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਾ, ਤਨ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੋ ਕਰ ਮਾਨਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਰਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜੱਫੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਰਗੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਸਜਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਘਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਤੇਰੋ ਰੇ ਨਾਹਨ, ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਤੇਰੋ ਰੇ ਨਾਹਨ, ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਰਤਨ ਜਨਮ ਆਪਣੋ ਤੈ ਹਾਰਿਓ, ਗੋਬਿੰਦ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਰਤਨਾ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ, ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਜੜਿਆ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਰਤਨ ਜਨਮ ਆਪਣੋ ਤੈ ਹਾਰਿਓ, ਪਰ ਤੂੰ ਹਾਰ ਹੀ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ, ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਗਵਾਵਣਾ ਸੋ ਲੱਗਾ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਤੁਧ ਵਰਤਣਾ ਤਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਨੋਂ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਅਲੰਕਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਗਰੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ 10 ਸਾਲ ਤੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨੇੜੇ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਐਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟਾਪੂ ਜਿੱਥੇ ਖੂੰਖਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਿਆਨਕ ਜਾਨਵਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੱਪ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ, ਹੋਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਐਸੀਆਂ, ਸ਼ੇਰ ਆਦਿਕ, ਚੀਤੇ ਆਦਿਕ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ 10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸੋ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਰਾਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, 10 ਸਾਲ ਤੂੰ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਟਾਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਟਾਪੂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਵਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਉਸ ਟਾਪੂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਫੁਹਾਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ,
ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਰਗਾਹਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਪੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਇਹਦਾ ਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਉੱਪਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਪੂ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਕੇ, ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਵੈਸ਼ ਰੂਪੀ ਸੋ ਈਰਖਾ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸਰਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕਰਕੇ, ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵੈਭੀਮਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ ਜਾਨਵਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ, ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਗਾ ਸਵਾਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗਾ ਸਵਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਡੀਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਦਰਗਾਹ ਪਾਵੇ ਠਾਓ। ਸੋ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਸਵਾਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਬ ਗੱਲ ਲਾਵੇਂਗੇ। ਹਾਂ ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਨਿਤ ਆਸ, ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿ ਕਬ ਗੱਲ ਲਾਵੇਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਸ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਤਨ ਜਨਮ ਆਪਣੋਂ ਤੈ ਹਾਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਤਨ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਲਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਨਿਮਖ ਨਾ ਲੀਨ ਭਇਓ ਚਰਨਨ ਸਿਓ, ਬਿਰਥਾ ਔਧ ਸਿਰਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਚਿੱਤ ਜੇ ਇੱਕ ਛਿਣ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਂਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਥਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਛਿਣ ਮਾਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਏਗਾ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਨਿਮਖ ਨਾਲ ਲੀਨ ਭਇਓ ਚਰਨਨ ਸਿਓ। ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਪਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤੜਫ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਕਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਦੀ ਵੈਰਾਗ ਇਹਦੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੈਰਾਗ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਨੈਣ ਕਟੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੈਦ ਸੱਦ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋ ਕਟੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਈਏ। ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ, ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਤੇ ਲੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਤਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੈਰਾਗ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਲੀਨ ਭਇਓ ਚਰਨਨ ਸਿਉ ਬਿਰਥਾ ਔਰ ਸਿਰਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਥਾ, ਜਿਹੜੀ ਔਧ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਉਮਰ ਹੈ, ਸਿਰਾਨੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਿਰਥਾ ਹੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਸ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਆਹ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੰਜਾਲ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹ ਰੱਖਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਿਤਨੇਮ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ, ਕਦੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਪਜੀਵਕਾ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ 2-2 3-3 ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਘ ਗਈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਿਰਥਾ ਔਰ ਸਿਰਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਲੀਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਹਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਚਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਨਰ ਸੁਖੀਆ, RAM ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਨਰ ਸੁਖੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੋ ਹੀ ਨਰ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ RAM ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ, ਮੈਨੂੰ ਸਜਾਏ ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਫੈਲ। ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬਿਖ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਵੈ, ਦੂਜਾ ਮੇਟਾ ਇੱਕੋ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਨਰ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਹੋ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹਰਤ ਸੁਖ ਬਲਤ ਸੁਖ ਨਿਤ ਸੁਖ ਸਿਮਰਨੋ, ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲੀਜੈ, ਮਿਟੇ ਚਿਰਾਣੇ ਪਾਪ ਕਮਾਣੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਮੁਆ ਜੀਜੈ। ਔਰ ਸਗਲ ਜਗ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ, ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਨਹੀਂ ਪਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ RAM ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਔਰ ਸਗਲ ਜਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਹੈ ਮਾਇਆ ਨੇ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਨਹੀਂ ਪਾਵੈ, ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਡਰ ਪੈ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਨਖੇਤਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਤੂੰ RAM ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਦੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇਰਾ ਇਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲ ਤਾਹੂ ਕੋ ਗਨਿਐ, ਜਾਸ ਰਸਨਾ
ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਭੰਨੀਐ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਹਰਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਥਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਨਰ ਸੁਖੀਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਔਰ ਸਗਲ ਜਗ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ, ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਨਹੀਂ ਪਾਵੈ।